दोनों कांग्रेस वो वीडियो भेजाओ दोनों कांग्रेस के कैंप ऑफिस में प्रेस मीट करें। वहाँ पे देखा गया तो ऐसा दिख रहा, वहाँ पे सरदार भाई और प्रभाकर राव दोनों को छोड़े तो बाकी के पूरे बीआरएस से बीआरएस को काउंटर दिए ऐसा है, कांग्रेस को नहीं। बीआरएस वाले बीआरएस को काउंटर दिए ऐसा है। अब उसके अंदर हमारे प्रभाकर राणा बोल रहे अन्ना प्रभाकर अन्ना तुम्हारे डेवलपमेंट रोहित रेड्डी साहब IMAX लाइटा लगाने लगे, सबके वाड़ा में एक एक बोल रहे तो तुम्हारे वार्ड में 3-3 बोरा डालने लगे, रोड़ा डालने लगे। हम लोग आके इनॉग्रेशन ना करें राजीव तुम्हारे वार्ड में, वो सब मुँह लेके बोल रहे तुम्हारा दोस्ता ना RBL वो क्या CEO साहब श्रीनिवास रेड्डी साहब के साथ था, कहीं को छोड़े फिर उनके साथ दोस्ता नहीं फिर रहे, पहले दबा फिर रहे थे, MLA जीतते कि नहीं फिर रहे, मालूम हो गया तुम्हारे को उन्होंने कैसे आदमी है, उनका स्वभाव कैसा है, इसलिए छोड़ दिए। अब ऊपर से हमारे जुबेर लाला साहब वो बेचारे यहाँ तो भी रहे तो बेचारे पूछते कि हमारे रोहित रेड्डी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट दिए थे उनको। अब इलेक्शन में हमारे MLA साहब वादा करे थे 18 तारीख से पहले वो नड़मू तिप्पनू माटा तिप्पनू वो ये बोल को 18 तारीख से पहले टाउन प्रेसिडेंट बोले थे। आज 26 तारीख है, लाला जाग बैठो धरने पे, कहाँ है टाउन प्रेसिडेंट? ये सब वो खाली बातें हैं, हमें क्या बातें हैं, सब रोहित रेड्डी साहब के साथ ऐसे नहीं रहते। अब उसमें हमारे बड़े भाई रॉब भाई अब माइनॉरिटीज के ताल्लुक से बोल रहे हैं। रॉब भाई आप जब रोहित रेड्डी साहब के पास थे ना साहब, आप हमारे साथ महेंद्र रेड्डी साहब के साथ थे तांडूर में, महेंद्र रेड्डी साहब माजी मंत्री वर्युలు जो बोलते ना एक्स मिनिस्टर साहब आज तो गए तो ऐसा था CM का कानून आइटम एक को गाड़े तो टकरा लिए तो उतनी धूल थी तांडूर को महेंद्र रेड्डी साहब आए तो लोग क्या बोल रहे थे, दुमुला महेंद्र रेड्डी साहब बोल रहे थे, दुमुला महेंद्र रेड्डी। अब दुमुला महेंद्र रेड्डी साहब को वो दुमू पूरी भगाई सो दुमू पूरी साफ करे सो रोड़ा डाले सो डेवलपमेंट करे सो जनाब रोहित रेड्डी साहब उन्होंने आने के बाद तांडूर डेवलप हुआ, तांडूर में एनक्रोचमेंट खत्म हुए, रोड वाइंडिंग वगैरह हुआ हमारे रोहित रेड्डी साहब आने के बाद। अब क्या बोल रहे मालूम है, तांडूर पब्लिक मनोहर रेड्डी వచ్చిండు दुमू తెచ్చిండు बोल रहे थे। कैसा करेंगे वो, मनोहर रेड्डी వచ్చిండంట మళ్ళీ दुमू తెచ్చిండంట, ऐसा चल रहा। MP इलेक्शन आप लोग MLA इलेक्शन 6,500 वोटों के तेड़ा से जीते थे आप लोग, 6,500 वोटों से MLA इलेक्शन जीते तांडूर कांग्रेस पार्टी। MP इलेक्शन आते कि तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी कैसा लीड में आती? आपके MLA साहब को बोलो बोलना भद्रेश्वर गुड़ी के अंदर जाके उनको कांग्रेस को वोट डाले, इंटेलिजेंस में बीजेपी वोट डाले। मैं बोल रहा हूँ, मैं मस्जिद में घुसता हूँ उनको गुड़ी घुसो बोलना तुम्हारे जो कांग्रेस पार्टी के मनोहर रेड्डी साहब MLA साहब है ना उनको बीजेपी वोट डाले, इसलिए तांडूर कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी लीड आती। MLA कांग्रेस का रहे कि बीजेपी की लीड कैसा आती? उल्टा BRS वाला को पूछ रहे हैं आप, वो बाकी के वोटा कहाँ गए बोल के, तुम लोगों के वोटा कहाँ गए, तुम्हारे कांग्रेस वाले कहाँ गए? तांडूर की पूरी पब्लिक को मालूम है तांडूर में बीजेपी को लीड है, MLA आपका रहता लीड बीजेपी को आती। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी से अंदर मिलनसार होके बातें करके कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को आपके MLA मनोहर रेड्डी साहब सपोर्ट नहीं करे, फिर उसके बीजेपी को लीड नहीं आई। BRS को बदनाम करना छोड़िए, क्योंकि आप खुद एक BRS पार्टी से कई साल महेंद्र रेड्डी साहब के साथ रह के वहां पे कैसे तांडूर डेवलपमेंट नहीं हुआ बोल के बोल रहे हैं। तांडूर डेवलपमेंट नहीं हुआ सो इंडस्ट्रियल पार्क को कौन लेके आए? चिल्का बाबू को क्या मनोहर रेड्डी साहब पैसे सैंक्शन करा के लेते, क्या रोहित रेड्डी साहब करा के लेके आए थे? कौन करके लेके आए थे आप लोग बोलिए? फिर तांडूर के तमाम रोड कौन डाले? मनोहर रेड्डी साहब डाले क्या रोहित रेड्डी साहब डाले? तांडूर की पब्लिक सब चीज गौर कर रही, हर चीज गौर कर रही तांडूर की पब्लिक। हमारे रॉब भाई जितने भी बातें बोले हैं एक बार आप सोच के देखिए कि माइनॉरिटी किसके तरफ है, माइनॉरिटी BRS के तरफ है। BRS को वोट डाले बोल के आज रेशियो देख लो आप, आज 12 सीट BRS के जीत के आए, 5 सीट नेक टू नेक गए, तो 17 सीट एक अपोजिशन में रह के आप लोग रूलिंग में रह के आप लोग करोड़ों रुपए खर्चा करके आप लोग दुनिया का शराब बांट के हर चीज करके आप लोग वो सीटा ले लेके आए। आप लोग देखिए अब हमारे चेयरमैन अम्मा बोल रहे हैं कांग्रेस की 20,000 వచ్చి नहीं, BRS की 18,000 వచ్చి नहीं, ఎన్ని ఓట్ల తేడాతో గెలిచిందో చైర్మన్ అమ్మ నీవు 3,000 ఓట్ల తేడాతో గెలిచింది। ఈ 3,000 ఓట్లు MLA ఎలక్షన్ లో మేము 30,000 ఓట్లకి ఇంపాక్ట్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి। మీకు అర్థం కాకొచ్చింది ఈ 3,000 రేషియో చూసుకోండి మీరు। తాను ప్రజల ఆదరణ BRS కి ఉందా కాంగ్రెస్ కి ఉందా ఒకసారి తెలుసుకోండి।
స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి డాటా తీసుకోండి అని అంటున్నాను. తీసుకున్నట్టుగా ఉన్న తల్లి మీకు 21 పైచీలకు వచ్చింది, 18 పైచీలకు వచ్చింది. దాంట్లో 3,000 చిల్లర సగం పైన మాకు వస్తే మా నరసింహ చైర్మన్ కూర్చుంటుండే. మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రూలింగ్ ఉన్నప్పుడు, మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ రూలింగ్ ఉన్నప్పుడు మీరు తెచ్చింది 4 సీట్లు, మేము తెచ్చింది 17 సీట్లు అంటున్నాం. మేము మాది ఓటమి కాదు, మాది గెలిపే. ఒక నా వార్డు నాకు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా. 2 సార్లు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ బహదూర్పుర ఎమ్మెల్యే డైలీ నా వార్డునే పడుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ఎంఎం కార్పొరేటర్స్ మొత్తం నా వార్డులని, తాండూరు ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి నా వార్డులని, వాళ్ళ తమ్ముడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి నా వార్డులని. అది మాజీ చైర్మన్ ఏం చేయలేదు, 26 వార్డుల నా వార్డులో వచ్చి నా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళ ఇంట్లో జోరి కాలు మొక్కి పొట్లని ఎత్తి ఇచ్చి ఆమె నా వార్డులని. ఇంతమంది నాకు ఇది చేస్తే నాకు ఎంత ఓట్లతో చేసిండు? 40 ఓట్లతో ఓడిపించిండు. ఇది నాకు పెద్ద ఓటమియా? ఇది ఎలక్షన్ క్యాండిడేట్తో కాలేదు. నాది తాండ్రు ప్రజలు యావత్తు ప్రజలు అంటున్నారు ఇది ఎలక్షన్ ఒక గల్లీ కౌన్సిలర్ ఆసిఫ్ క్యాండిడేట్ ఎమ్మెల్యేతో అయింది ఎలక్షన్ అంటున్నారు. సిగ్గుచెట్టు, ఇది సిగ్గుచెట్టు. తాండ్రులో మళ్ళీ బీఆర్ఎస్కి ఎంత ఆధారణ ఉన్నది? తాండ్రు ప్రజల్లో పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు మా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు జెడ్పీ చైర్పర్సన్ పైన కన్ను వేస్తున్నారు. ఒకటే విషయం చెప్తున్నా, యావత్తు వికారాబాద్ డిస్టిక్ వాళ్ళకి జెడ్పీ చైర్పర్సన్ పీఠం వాళ్ళకి ఇచ్చిండ్రంటే వికారాబాద్ మొత్తం కబ్జాలకు గురి అవుతుంది. ఇప్పుడు తాండ్రులా శాండ్ మాఫియా, రాయల్టీల మాఫియా, నైట్రేట్ మాఫియా, మొత్తం రాయల్టీల మాఫియా. ఇప్పుడు జిల్లా మొత్తం యావత్తు జిల్లా మొత్తం ఇదవుతుంది. మళ్ళీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నా వార్డులో వచ్చి, నరసింహ వార్డులో వచ్చి, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ క్యాండిడేట్స్ వార్డులో వచ్చి ఓడిపించినట్టు కాదు. మేము కూడా ఇక ఏం లేదు మాకు పని. నాకు కూడా 5-6 మంది అన్నదమ్ములు తిండికి పెడతారు, వేసుకొని బట్టలు పెడతారు, తిరుగుడు ఒకటే ఉన్నది. ఎక్కడ నిలబడండి. ఇక మా గొడవ పెట్టినట్టు కాదు, ఎక్కడ నిలబడితే అక్కడ తిరిగి బీఆర్ఎస్ సైనికులు బరబ్బర్ అడగట్టి మీకైతే జడ్పీపీఠం ఇప్పియం. జడ్పీపీఠం కొట్టేది బీఆర్ఎస్ఏ. కానీ మీరు మాకు వచ్చి ఎట్లా ఓడగొట్టిండ్రో మేము గట్టెన ఓడగొడతాం. మీరు అనుకుంటున్నారు కానీ మాకు గల్లీ ఎలక్షన్ ఓడగొట్టిండ్రు, మీకు జిల్లా ఎలక్షన్ ఓడగొడతాం. పీఠం బీఆర్ఎస్దే ఉంటుంది, జడ్పీ పీఠం కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇది వికారాబాద్కి కబ్జా కానీ అని తాండ్రు కబ్జా అని అట్లా చెప్పుకుంటూ సెలవుకుంటున్నాం. ముఖ్యంగా మేము ఇక్కడ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడానికే కారణం, నిన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు ఏదైతే మా మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారి పైన, మా నాయకుల పైన ఏవైతే ఆరోపణలను ఖండిస్తూ ఈరోజు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా మన ప్రథమ పౌరులు అయిన నీరజ బాలరెడ్డి గారి గురించి, మీరు గెలిచి ఇంకా 15 రోజులు కూడా అయ్యారు మేడం, ఇంకా 5 సంవత్సరాల పండుగ ఉంది. మీరు ఇప్పుడే ఇంకా బుల్లెట్ ట్రైన్లో పోతే అంటే విమర్శల గురించి, మీరు బుల్లెట్ ట్రైన్లో పోవాల్సిన కారణము మన తాండూరుని డెవలప్మెంట్ విషయంలో మీరు బుల్లెట్ ట్రైన్లో వెళ్ళాలి. కానీ ఈ చిన్న తీసుకొని వచ్చి మా మాజీ పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారి పైన విమర్శించడము, అసలు అలా జరిగిందేంటి మీకు తెలుసు మొత్తం. మా పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి గారి గురించి చెప్పే అర్హత అనేది మీకు లేదు. ఎందుకంటే మీరు ఆయనతోటి పనిచేసింది, మా పైలట్ రోహిత్ రెడ్డి అన్న గారితో కలిసి పనిచేసింది. మీరు టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు, కాంగ్రెస్ అయితే ముందైతే మీరు టీఆర్ఎస్లోనే ఉన్నారు. మీరు, మీ భర్త అయినా, అక్కడున్న కాంగ్రెస్ నాయకులైనా అందరూ టీఆర్ఎస్లో ఉన్నారు. అయితే మీకు తెలుసు గల్లీ పైలట్ అనే ప్రోగ్రాంలో మీరు మా రోహిత్ అన్న వెనకాల మీరు నడిచింది. ఆ సమయంలో ప్రతి వార్డుకి రోహిత్ అన్న వెళ్ళి ఏ విధంగా వార్డులని డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ఎంత కృషి చేసిండ్రో, మీరు దానికి తోడై మీరు కూడా మీ వార్డులో నడిచిండ్రు. ఆయన ఆప్యాయత అనేది మీకు కూడా తెలుసు, ఆయన మంచితనం అనేది మీకు కూడా తెలుసు. ఇప్పుడు మీరు రౌడీజం అంటున్నారు, అప్పుడు ఈ రౌడీజం మీకు తెలియదా? మీరు ఖాళీ నడకల చెప్పులు లేకుండా నడుస్తుంటే ఇదే పైలట్ రోహిత్ అన్న మీ కాళ్ళకు చిన్న రవ్వలు తగ్గుతున్న చేతులతో ఎత్తేసిన సందర్భాలు మీరు చూసిండ్రు. అదే మీ వాళ్ళని అంత మంచి, అంత గొప్ప వ్యక్తి మా ఆ రోజు జరిగిన సంఘటన అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు.
అధికారం ఉందని ఇంకా 4 మా డిక్లేర్ కాకముందే మన ఎమ్మెల్యే గారు లోపల వెళ్ళేసరికి రోహిత్ అన్న కూడా సరే అది ఏంటో అడగడానికే ప్రశ్నిస్తే దానిపైన రౌడీదామని చెప్పి అంటే అడిగే అంటే ప్రశ్న అడిగితే వాళ్ళు రౌడీలా. బాలరెడ్డి గారు కూడా మొన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది, బాలరాజ్ గారు మొన్న స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది. ఏమన్నారు? ఇందిరమ్మ కాలనీ, రాజీవ్ కాలనీ, ఇంకా అది ఎన్టీఆర్ నగర్ బోగస్ ఓట్లతో గెలిచింది. 1000 ఓట్లు బోగస్ ఓట్లు. నేను ఈరోజు బాలరాజ్ గారికి నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, ఇంకోటి సవాల్ ఇస్తున్నాను. అక్కడ రాజీవ్ ఇంద్రమ్మ కాలనీలో నేను చేసిన అన్నట్టు నా ఓటైనా కానీ, నా ఫ్యామిలీ ఓట్లైనా కానీ, బయట నుంచి నేను ఒక్క ఓటు కూడా కొత్తగా నేను నా పర్సనల్గా నేను చేయించినని ప్రూఫ్ చేస్తే నేను నా కౌన్సిలర్ పదవికి రాజీనామా చేస్తాను. పదవికి రాజీనామా చేసి మీరు ఎట్లా అయితే పోటీ చేయమంటే అట్లా పోటీ చేస్తాను. మళ్ళీ అదే మెజార్టీతో గెలిచి చూపిస్తాను. ఎందుకంటే మేము అక్కడ ప్రజల్లో ఉన్నాము. ప్రజలు దానికి మాకు మద్దతు ఇచ్చి ఇప్పుడు పోయి మీరు 30 వార్డులు కానీ 8వ వార్డులో పోయి అడగండి. 10 సంవత్సరాల పిల్లలను అడగండి. మీకు గెలిచి 15 రోజులు కూడా రాలేదు. మీ కౌన్సిలర్ ఎవరంటే జాయిద్ భాయ్. అంత పేరు మేము అక్కడ సంపాదించినాం. మీరంటారు మద్యం అంటారు, మీరంటారు గాంజా అంటారు. అంటే మద్యం గాంజా అని అంటున్నారు కదా, మీరు అధికారంలో ఉన్నారు, మీ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. మీరు అనే మాటలు అవి మద్యం అనేది తాండూరు మొత్తానికి తెలుసు. ఏ వార్డులో దానికి బ్లాక్లా ఎక్కడ మంచిగా మద్యం అమ్మబడుతుంది, ఎవరి ఛాయాచిత్రాలలో ఆ మద్యం అనేది ఎక్కడ అమ్మబడుతుందో శైపూర్లో అందరికీ తెలుసు. ఆ అమ్మే వ్యక్తి కూడా ఎవరికి సంబంధించిన వ్యక్తి అనేది కూడా అందరికీ తెలుసు. మీరు మీ దగ్గర అన్ని దొంగతనాలు పెట్టుకొని, మీ దగ్గర ఇవన్నీ పెట్టుకొని మీరు మమ్మల్ని విమర్శించడం తప్పు. ఈరోజు రాజేంద్రమ్మ కాలనీలో వెళ్ళి చూడండి, మద్యం అమ్మకం అనేది ఒక్క షాప్లో కూడా జరగలేదు. మీరు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మా వార్డుకి అభివృద్ధి చేసి చూపెట్టండి. 36 వార్డులలో మా వార్డు అనేది చాలా వెనుకబడింది కాబట్టి అక్కడ అభివృద్ధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు నీరజ బాలరెడ్డి గారు, మీరు ప్రథమ పౌరులు, మాకు చైర్పర్సన్, మిమ్మల్ని మేము గౌరవిస్తాం. మిమ్మల్ని మేమందరం గౌరవిస్తాం. మేము కౌన్సిలర్ 12 మంది కూడా మిమ్మల్ని గౌరవిస్తాం. మా రోహిత్ అన్న అనేది ఇప్పటికీ కూడా ఒకరిని కింద చేసి ఒకరిని ఇచ్చేసి మాట్లాడుకుని చెప్పలేరు. ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఆయన అందరికీ ఎమ్మెల్యే, మీరు అందరికీ చైర్మన్ కాబట్టి మిమ్మల్ని కూడా మేము గౌరవిస్తాం. కానీ మీరు అభివృద్ధికి మాట్లాడకుండా ప్రతి చిన్నదానికి మీరు మాట్లాడుతూ ప్రతి చిన్నదానికి మీరు విమర్శిస్తుంటే అదనేది చాలా బాధాకరమైన విషయం. మాకు మీరు మాట్లాడుతుంటే రండి, మా వార్డులోకి రండి. డ్రైనేజ్ సమస్య ఎంత పెద్ద ఉంది చూడండి, రోడ్ల సమస్య ఎంత పెద్ద ఉంది చూడండి. మీరు అవన్నీ చూడకుండా మీరు చిన్నదానికి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి ఎట్లా అంటే మనము చైర్మన్ పదవి మీకు వచ్చిందని మీరు ఎట్లా అంటే అట్లా మాట్లాడడం తప్పు. మీరు చైర్మన్, ఈ పదవి అనేది అన్ని కాలం ఉండదు, 5 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, అందరూ తెలుసు. 5 సంవత్సరాల తర్వాత మన జనాలు అనేది గుర్తు చేసుకోవాలి. ఈరోజు మీరు చూడండి, కోట్రిక విజయలక్ష్మి గారిని ఆ స్టాఫ్ అయినా కానీ ప్రజలైనా కానీ ఎందుకు గుర్తు చేస్తారు? ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా సాఫీగా మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మీద ఉన్నట్టు. మీరు గెలిచి 15 రోజులు కూడా కాదు, అప్పుడేనా? ఇంకా ముందర చాలా ఉంది, ఇంకా చాలా ఉంది, ఇంకా చాలా చేయాలి. మీరు ఇప్పుడే ఇట్లా విమర్శలు చేసుకుంటా, మీరు అభివృద్ధి చేయకుండా ఇవన్నీ మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళీ అభివృద్ధి ఎప్పుడు చేస్తారు? మీరు అభివృద్ధి పరంగా మీరు ఎక్కడొచ్చినా మేము వెంటుంటాం. కానీ అభివృద్ధి నుంచి పెట్టి మీరు మేము చేంజ్ చేస్తే ప్రతి దగ్గర మేము అడ్డుకొని మేము రెడీగా ఉంటాం. ఎక్కడ కూడా ఏ మోసం జరిగినా మున్సిపల్లో మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని ఖండిస్తాం. ఇంకా కొందరు సీనియర్ నాయకులు, మన రౌపన్న గారు, ఆయన అన్నారు మైనార్టీలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మైనార్టీ, మీరే పార్టీ నుంచి వచ్చిందంటే మీరే టీడీపీ నుంచి టీఆర్ఎస్లోకి వచ్చిండ్రు, టీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్లోకి వచ్చిండ్రు.
మైనార్టీ అంటే మీరు ఏమన్నా ఎంఆర్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ, మీరు ఒక సెక్యులర్ పార్టీలో ఉన్నారు. అంటే మైనార్టీ మీకు ఒక్కరికే సొంతమా? ఈరోజు 36 వార్డులలో అత్యధిక ఎక్కువ మెజార్టీ ఉన్న వార్డు నా వార్డు, మైనార్టీలు ఉన్న వార్డు. మరి అక్కడ మీరు వచ్చి మీరు 3-4 సార్లు కూడా మీరు స్పీచ్ ఇచ్చిండ్రు, కానీ అక్కడ ప్రజలు మీకు బుద్ధి చూపించారు. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీరు అక్కడ ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ అయినా, ఎంపీ ఎలక్షన్ అయినా, ప్రతి ఎలక్షన్లలో ఎలక్షన్ టు ఎలక్షన్ వస్తారు తప్ప మీరు ఒక్కసారన్నా ప్రజల దగ్గరకు వచ్చి మీ సమస్యలు ఏంటి అడిగినరా మీరు ఎప్పుడన్నా? మన అబ్దుల్ రజాక్ సార్ కూడా మాట్లాడారు, ఆయన 29 వార్డు నుంచి మీరు గెలిచిందంటే అక్కడ ఏం పనులు ఉంటాయని. అరే మీరు ఒక చేత అయితే మీకు అందరికీ మాలాంటి మాస్ వార్డులకు వచ్చి అక్కడ అనేది అభివృద్ధి చేసి చూపెట్టండి. బోగస్ రోడ్లు ఎవరి దగ్గర ఉన్నాయి అవి కూడా మీరు తెచ్చి చూపిస్తా. మీకు దమ్ముంటే మీరు నాతో సూటిగా వచ్చి మాట్లాడండి. ఏ వార్డులో బోగస్ రోడ్లు ఉన్నాయో, ఎవరెవరు బోగస్ రోడ్లతో గెలిచి అందరికీ తెలుసు. మీరు అధికారంలో ఉండి బోగస్ రోడ్లు చెప్పడం తప్పు. మీరు చేసే అభివృద్ధి పనుల గురించి మాట్లాడండి. మేము చెప్తాం మా లీడర్ రోహిత్ అన్న చేసిన అభివృద్ధి పనులు ఏమిటంటే పల్లె పైలట్, గల్లీ పైలట్ అనే ప్రోగ్రాంలలో మీరు చూసిండ్రు, తాండూరు ప్రజలు చూసిండ్రు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఎట్లా చేసిండ్రు. ఈరోజు మీరంటారా? ఇంకోరు మేడం గారు పాపం ఆమెకు ఇక నాకు అవస్తుంది, ప్రెస్ మీట్ కూడా ఇవ్వలేరు. మీ పరిస్థితి అట్లా ఉంది. మీరు ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నారు. కనీసం మీ వాటి నుంచి ఒక కౌన్సిలర్ని కూడా మీరు గెలిపించలేకపోయింది. మీరు ప్రజలలో ఏం చేస్తారు? ప్రజల కోసం ఏం చేస్తారు? మీరు ఆంక్షల పైన ఫోకస్ పెట్టండి. ఈ ఎమ్మెల్యే గారు వస్తే ఆయన ఇంటా పోయి తిరిగి ఫోటో దిగడం కాదు. రాజకీయం అంటే, సోషలిజం అంటే, పొలిటికల్ పేరు మీరు మారుస్తున్నారు. పొలిటికల్ అంటేనే ప్రజాసేవ. ఏ విధంగా మీరు ప్రజాసేవ చేస్తుంది? సూటిగా అడుగుతున్నాను కాంగ్రెస్ నాయకులందరికీ, మీరు ఏ విధంగా ప్రజాసేవ చేస్తుంది? మీరు చెప్పిన సేవల గురించి చెప్పండి, ప్రజల్లో ఆ సేవ గురించి చెప్పండి. కానీ ఆయన ఇచ్చేసి ఈయన ఇట్లా చేసి అది కాదు. ప్రజల సమస్యల గురించి మాట్లాడండి. మన ప్రభాకర్ అన్న కూడా మాట్లాడాడంట, ఆయన సంబంధం లేని విషయం. అరే మా పార్టీకి సంబంధించిన అంటే మా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన శ్రీనివాస్ రెడ్డి, వరాల శ్రీనివాస్ రెడ్డి, ఆయనకి అక్కడ వాటి నుంచి నిలబెట్టడానికి కూడా అంటే ఆయన ఏమంటే కూడా రాకపోతే ఆయన ఒకరిని నిలబెట్టి ఆయన వెంటుండి గెలిపించింది. ఆ సత్తా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఆ సత్తా మా బీఆర్ఎస్ నాయకులు. మీరు ఒక కౌన్సిలర్ ఉండి మీ ఇంట్లో మీరు తలుచుకుంటే మీ అమ్మను నిలబెట్టేసుకుంటారు, కానీ మీ వల్ల కాలేదు. ఎందుకంటే మీరు ప్రజల సమస్యల్ని ఏం చేయలేదు. మీ మనసులకు తెలుసు ప్రజలు మిమ్మల్ని ఎన్నుకోరని. ఎందుకురా దేవుడా నిలబెట్టి ఎందుకు మనము 200, 100 ఓట్లు తీసుకొని మందిలో మీ బద్దాలు కావడం కంటే ఇంకా దుప్పటేసుకొని ఇంట్లో అంటున్నారు. దుప్పటేసుకొని ఇంట్లో అంటున్నారు. కనీసం కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరన్నా నిలబెడితే వాళ్ళ ఇంట కూడా తిరగడానికి మీకు కూడా కాదు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు ప్రజల్లో వెళ్తే ప్రజలు మిమ్మల్ని చెప్పు తీసుకొని పడతారు. మీరేం పని చేసినా అడుగుతారు. కావున నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఇంకా నాకు కూడా పనులు చాలా ఉన్నాయి. మేము కూడా ఎందుకంటే కౌన్సిలర్గా ఎన్నుకోబడ్డాం కాబట్టి ప్రజల్లో వాటిల్లో మా పనులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు మళ్ళీ ఇట్లా విమర్శ చేసుకుంటా పోతే మా పనులు ఖరాబ్ చేసుకొని మీకు సమాధానాన్ని పని కూడా మాకు కూడా టైం ఎక్కువ లేదు. మేము ఇప్పుడు ప్రజల్లో ఉంటాము. మీరు అవసరమైతే కోసం మీరు రండి, మీ తోడు మేము ఉంటాం. చైర్మన్ గారు మా వార్డులలో మాస్ వార్డులను మీరు ఎంచుకోండి. అక్కడ ఉన్న డ్రైనేజ్ సమస్యల గురించి మాట్లాడండి. ఆ దాంట్లో మీరు సహకరించకపోతే మమ్మల్ని విమర్శించండి అని ఒకటే చెప్తున్నాము. ఈరోజు ఈ పత్రికా ముఖంగా నేను ఒకటే చెప్తా, మా ప్రజల సమస్యలకు మీరు అడ్డొచ్చినా మేము పెట్టే దాంట్లోకి ఎజెండాలకు మీరు దానికి హామీ ఇవ్వకపోయినా మేము ఊరికేనేది లేదు. మా దగ్గర జనబలం ఉంది. మాకు సమస్యల్ని మీరు తీర్చక ఇవన్నీ వేస్ట్ ప్రెస్ మీట్లు పెట్టి వృధాగా మీ టైం ఖరాబ్ చేసుకోకండి.
మీరు ప్రజల్లోకి రండి. ఒకవేళ అలాంటిది ఏమైనా జరిగితే మేము అవసరమైతే మీ ఛాంబర్నైనా మీ ఇంట్లో అయినా మేము ముట్టడి చేస్తాం, మిమ్మల్ని నిద్ర లేకుండా చేస్తాం. మీరు మా మాజీ ఎమ్మెల్యే పైన చెప్పే విమర్శలన్నీ, ఆరోపణలన్నీ తప్పు. మీరు ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర మీరు ఒక హీరోయిజం చూపెట్టడానికే, అంటే ఒక ముప్పు ఏమంటారు అది మెప్పు తీసుకొనికే మీరు ఇలాంటి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టకండి. మీరు ఒకవేళ ఎమ్మెల్యే దగ్గర మెప్పు తీసుకోవాలనుకుంటే ప్రజల సమస్యలను తీర్చండి. దేవుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా మెప్పు ఇస్తాడు. ఏమంటారు అది ఇంకా అన్నీ దొరుకుతాయి. నాయకులందరికీ నేను కోరుకున్నట్టు ఒకటే, మీరు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడితే మేము వింటుంటాము. మీరు ఏది కొన్ని ఆరోపణలు చేస్తే మా మాజీ ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి గారి పైన కానీ మా పైన కానీ అభివృద్ధికి అడ్డుపడితే మేము దేనికి సహించము. మీరు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, మీరు మా పైన ఎన్ని దౌర్జన్యాలు చేసినా, ఏం చేసినా మీకు ఊరుకునేది లేదు. ఇలా కేసులు పెడితే న్యాయస్థానం మాకుంది, మేము కూడా న్యాయ పోరాటం చేస్తాం. ఒకవేళ మేము తప్పు చేస్తే శిక్షించబడతాం, ఒకవేళ తప్పు చేయకపోతే న్యాయం అనేది మనకు. నాయకులు కానీ మరి నీరజ బాలరాజ్ గారు, నీరజ బాలరెడ్డి కాదు, నీరజ బాలరాజ్ గారు ప్రెస్ మీట్లో కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. మా ఎమ్మెల్యే గారు కాంగ్రెస్ అని అంటున్నారు. వాళ్ళు ఎమ్మెల్యే వచ్చి రెండేళ్ల కిందట ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు, ఆ 5 సంవత్సరాల కిందట ఏ పార్టీలో ఉన్నాడు. ఇదే ప్రథమ పౌరాలు గెలిచిండ్రు, అదృష్టం నీకు ఇచ్చిండ్రు, చైర్మన్ అయినావు. అది మర్చిపోయి ఇంకా నువ్వు ఎలక్షన్లోనే కొట్లాడుతున్నట్టు ఫీలింగ్లో పోతున్నావు. దయచేసి ఒకటి చెప్తున్నా నీకు, నీవు నీ అదృష్టాన్ని దేవుడు వరం ఇచ్చిన నీకు ఇచ్చిన 36 వార్డులకు అంతే సమానము. 36 వార్డుల డెవలప్మెంట్ నువ్వు అన్నావు. డెవలప్మెంట్ చూసి అభివృద్ధి చూసి ఊరలేక ఊరిసి పెట్టుకోవాలన్నావు. రైట్, డెఫినెట్ నువ్వు డెవలప్మెంట్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ చేసి తాండూరు 36 వార్డుల ప్రజలు మెప్పు పొందాలి. నువ్వు గతంలో నేను కాంగ్రెస్ గెలిచిన గతంలో నువ్వు 2 సార్లు టీఆర్ఎస్కి గెలిచినావు. అంత గతంలో తెలుగుదేశం నుంచి ఓడిపోయినావు. నా మీద నీకు ఎప్పుడు మైండ్లో ఒకటే ఉంటుంది, నువ్వు చైర్మన్ అనేది సాయిపుడు కాదు, 36 వార్డులకు చైర్మన్. నువ్వు ఎప్పుడు చూసినా ఇప్పుడు నరసింహులు ఓడుకోలే. నరసింహుల గురించి మీరు వార్డ్ నెంబర్ 10లో 200 ఇండ్లు ఇస్తున్నాడు మనోహర్ రెడ్డి, 2 ఎకరాల భూమి ఇస్తున్నాడు. ఆ 200 ఇండ్లు ఇచ్చేంత వరకు నీకు నిద్రపోనియేమో, నిద్ర పట్టనియను. నువ్వు అన్నావు నా ఓటమికి ఎవరెవరినో తెచ్చినావు, నా పర్సనల్ ఇమేజ్ మీద దెబ్బతీసినావు అయినా నేను భయపడలేదు. నీకు ఉంది ముందు ఉంది ముసలపండ. నీ జాతకాలని బయటకు తీస్తున్నా. నువ్వు ఏమేమి చేసినావు, నువ్వు ఏడేడా ఉన్నది నీ జాతక అతి తొందర లోపలనే నీకు చూపిస్తాను. నువ్వు దయచేసి విమర్శించే ముందు ఆ వ్యక్తి ఎక్కడోనైనా విమర్శించు. నీకు బుద్ధి చెప్పిండు, సాయిపూర్లో దీపం మీద నువ్వు అనేది ఎంత పెట్టినా మా అన్నదమ్ములకు పెట్టినా కూడా భయపడలేదు. నీకు చూపిస్తా రాబోయే అతి తొందర లోపలనే నీవు ఏమేమి చేసినావు, ఏది నీ అప్డేట్లో ఏమేమి చేసినావు నీదంతా బయటకు తీస్తున్నా. ఖచ్చితంగా నీకు ఎదుర్కొంటా. నువ్వు నీకు అవకాశం 15 రోజులు కాలేను, 15 రోజులైనా జాగ్రత్త అంటే 5 ఏళ్ళు ఉన్నాయి నీకు. 5 ఏళ్ళ కల్లా ప్రజల మెప్పు పొందు, ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చు. 6 గ్యారెంటీలు మీ గవర్నమెంట్ 6 గ్యారెంటీలు నెరవేర్చు. దళిత బంధు, రైతు బంధు, మరి పెన్షన్లు అన్నావు, ఇవన్నీ నెరవేర్చు. 200 ఇండ్లు ఇస్తామని ఎమ్మెల్యే గారు నిన్నలే మన మీటింగ్ జిఎంకే ట్రస్ట్ ద్వారా మీటింగ్ పెట్టి 200 ఇండ్లు 2 ఎకరాలు భూమి ఇస్తాడు. ముందు ఆ 200 ఇండ్లు జిఎంకే ట్రస్ట్ ద్వారా చెప్పినాం, ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు. అది ఫస్ట్ ఆ 200 ఇండ్లకు ఇవ్వు, ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ చేయి. డెవలప్మెంట్ చేసి ఎప్పుడు నువ్వు పండుకుంటే నడుచును, లేస్తే నడుచును మైండ్లో పెట్టుకోకు. 36 వార్డులను పెట్టుకుని డెవలప్మెంట్ చేయి. డెవలప్మెంట్ చేసి ప్రజల మెప్పు పొందు. అదే కానీ ఆడ కబ్జా చేసిండు, ఈడ కబ్జా చేసిండు, నువ్వు ఎవరినైతే కూర్చోబెట్టి చెప్పించినావు చూడు, వాంతో అతి తొందరలో నీకు చెప్పిస్తా. అది వదిలేదు. ఇప్పుడు నీకు నాకు ఏం పని లేదు. నువ్వు అన్నావు ఇప్పుడు 20కి 60 ఎకరాలు చేసినాడు. రైట్, నీకు 20కి 2 ఎకరాలు చేస్తాను. ఇది రాసి పెట్టుకో. రాబోయే అతి తొందర లోపలే నేను వదిలేదు. నువ్వు నీరజ బాలరెడ్డి కాదు, నీరజ బాలరాజు. నీరజ బాలరాజు ఇప్పుడు తాండూరు నీరజ బాలరెడ్డి అంటారు అందరూ. నీరజ బాలరాజు గారు తీసుకొస్తా నేను. నీ ఎంబడి పరుడే ఉన్నది. ఇప్పుడు వేరే ఆలోచన ఏమీ లేవు నాకు. నాకేం పని ఉంది? నా పని వార్డ్ నెంబర్ 9 దీపాలక్ష్మి గారు చూసుకుంటారు. నాకు వార్డ్ నెంబర్ 10 200 ఇండ్లు ఇచ్చే వరకు నిద్రపోని అని
ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఆమెకు ఛాలెంజ్ చేసి చెప్తున్నా 200 ఇండ్లు ఇవ్వాలి. ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తున్నా, వాళ్ళ ప్రథమ పౌరులకు చెప్తున్నా 200 ఇండ్లు ఇచ్చేంత వరకు నిద్ర పట్టేది లేదు, నిద్ర పట్టించేది లేదు.